వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, బియాపూర్, షేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో సార్ ఉన్నారు, శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. మీరు కూడా మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తోంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అలాగా రెండుగా డివైడ్ అయిన కాలేజెస్, మొత్తం టోటల్గా 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో 4 కాలేజెస్, హైదరాబాద్లో 5 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ విశాఖపట్నంలో ఉన్న 4 కాలేజెస్లో ఏంటంటే 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 2 డిగ్రీ కాలేజీలు అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలకు వచ్చేపాటికి ఏంటంటే దాంట్లో ఇంటర్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్, అంటే 10th పాస్ అవ్వగానే కూడా చదవాలి అనుకుంటే ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. అది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారండి. అంటే ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ కలిపి చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ 2 కలిపి చేస్తేనే, ఇంటిగ్రేటెడ్ చేస్తేనే పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. సో 10th తర్వాత ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఇది స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా 4 years కాలేజ్కి వస్తాడు. ఫైనల్ ఇయర్లో టోటల్గా ట్రైనింగ్ ఉంటాడండి. అంటే ఇండియాలో ఏదైనా 5-star హోటల్ కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం అనమాట. సో ఈ 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాము, ఇది 5 years. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత చదివే ప్రోగ్రాము బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. దీన్నే BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషను, హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్తో మనం రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 years ప్రోగ్రాము. కరికులం ప్రకారం 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. దాంతోపాటు 6 months ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ 6 months ట్రైనింగ్ కూడా మనం లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్ కాకుండా బాగా టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు, గోవా, ఆగ్రా, జైపూర్ ఇలాంటి ప్రదేశాలకు పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. సో ఆ 6 months ట్రైనింగ్ అప్పుడు స్టైఫండ్ వస్తారు. అలాగే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా హోటల్లో ఇస్తారండి. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయినా కూడా చదవాలి అంటే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత కూడా మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, డిగ్రీ అయిపోయినా కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎనీ స్ట్రీమ్ అండి, అంటే ఏ స్ట్రీమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కానీ MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం. MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజెస్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇది MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అంటాం. ఇది 2 years ప్రోగ్రాము. ఈ 2 yearsలో ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్ కూడా సబ్జెక్ట్స్తో పాటు వీళ్ళు MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చదువుకుంటారు. ఎందుకు డిగ్రీ అయిపోయినాక, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కూడా పిల్లలు MBAలో చదువుతున్నారు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి. లాస్ట్ 4 yearsలోనే మేము దగ్గరగా 3000 పీపుల్ని మేము అబ్రాడ్ పంపించడం జరిగిందనమాట. లాస్ట్ 3 years. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ 20 yearsలో మా దగ్గర చదువుకున్న 20,000 మంది పైగా పిల్లలు చదువుకుంటే వాళ్ళలో మోర్ దెన్ 10,000 స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారు. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు అనమాట. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగా అంటే అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది. వరల్డ్ వైడ్ టూరిజం బాగా డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే వరల్డ్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట. అందుకని స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి, బాగా బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించాలి అనుకున్న పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటున్నారండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్లో ఆఫర్ చేస్తాం. ఇకపోతే డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా మనకి విశాఖపట్నంలో 2, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ కాలేజెస్లో ఏంటంటే BBA అంటే
ఇంటర్ తర్వాత చదువుకునే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీంట్లోనే 2 స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ స్పెషలైజేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ మూడిట్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే కనుక అంటే విశాఖపట్నంలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎంపీసీ అయినా తీసుకోవచ్చు, బైపీసీ అయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ బీఎస్సీ తీయాలనుకుంటే బైపీసీ చదివిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అనేది చాలా ఓల్డ్ కదా, బీకామ్ అన్నది చాలా పాతది కదా అని చాలామంది అనుకుంటారు. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా చాలా ప్రొఫెషనల్ వేలో మేము నడపడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి మేము మౌల్డ్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో స్టూడెంట్ని కొంత టైము ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి అంటే బాగా అంటే సిలబస్లో ఉన్న పాఠాలన్నీ వాళ్ళకి చెప్పి, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్పించి, అలాగే మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్పి, అలాగే కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఈ క్లాసెస్ చెప్పి బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యేటట్టు చేసినాక వాళ్ళకి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. అంటే అతను ఏ చదువు అయితే చదువుతున్నాడో ఆ చదువుకు సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తాడు. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ అలా 2.5 years చేస్తున్నాడు కాబట్టి స్టూడెంట్ అతనికి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇస్తారు. అందుకని చెప్పి ఆఫ్టర్ డిగ్రీ అవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్ ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, విల్ నాట్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ అండి. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. సో అందుకనే వాళ్ళ రోజున మన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్లోనే 15,000 నుంచి 25,000 వస్తుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్లోనే 25,000 నుంచి 40,000, 50,000 కూడా వస్తుందండి. అది ఇండియాలో అయితే. అదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే కనుక స్టూడెంట్స్కి అది 20 లక్షల నుంచి 50 లక్షలు అనమాట. అంటే ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ గురించి చెప్తానండి. సో అంత ఫైనాన్షియల్గా స్టెబిలిటీ వస్తుందండి స్టూడెంట్స్కి. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చదివితే 100% జాబ్ గ్యారంటీ కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ ఇప్పుడు మనం చాలామంది కాలర్స్ కూడా మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, డిగ్రీ అయిందండి, ఇంజనీరింగ్ అయింది, తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి. అంటే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు సార్? వాళ్ళు చేసిన కోర్సులో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక, అంటే మీ వరకు ఏం అర్థమవుతుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే, అండ్ ఆ నెంబర్ ఎంతవరకు ఉంటుంది సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ చదువు చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు అయితే చాలా ఉన్నాయండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశాల్లోనే కాదు, మన హైదరాబాద్లోనే కాదు, విశాఖపట్నంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఏ చదువు చదివినా కానీ మేము ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాము, బీబీఏ చెప్తున్నాం అని చెప్పి ఈ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పట్లేదు. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫార్మసీ అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. కాకపోతే స్టూడెంట్ మిస్ అవుతుంది ఏంటంటే అండి దానికి అవేర్నెస్ లేకపోవడం ఏంటంటే ఒక్క కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటే సరిపోద్ది. కాలేజీలో మనం చదువుకుని ఎగ్జామ్స్ రాసి మనకి 60%, 70%, ఈవెన్ 90% వచ్చినా కానీ మనకు సరిపోద్ది, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు. బట్ ఈ స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాడు అంటే ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడంలోనే ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మనం చేసేది అదేనండి. అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్కి ఒక మంచి అంటే పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేస్తాం, అంటే బోల్డ్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అసలు తను స్టూడెంట్ని ఇంటర్న్షిప్స్ పంపించేస్తున్నాం. అంటే ఒక రకంగా ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18, 19 నుంచే ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ని, అలాగే మేనేజర్స్ని, అలాగే సీఈఓస్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళలో ఉన్న బిడియం పోద్ది, వాళ్ళలో ఉన్న భయం పోద్ది. సో దట్ ఈస్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ మేక్స్ అండి. అంటే ఈ చదువు చదివితేనే అని కాదు, ఏ చదువు చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు అయితే చాలా వందలకు, వేలకి, లక్షలకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మా దగ్గర చదివిన పిల్లలకి మా దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్కి చదువుతున్న మూలంగా ఈ పిల్లల్ని ఇలా కూడా మేము ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి, డిగ్రీ అయిపోయి కూడా ఎందుకు పిల్లలు వస్తున్నారంటే 2 పాయింట్స్ అండి. ఒకటి ఇంటర్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకున్నా, ఒకటి తల్లిదండ్రులకి ఇష్టం లేకపోవటం మూలంగానో, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అంత ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా, లేకపోతే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయా అని ఒక చిన్న డౌట్తో ఆ టైంలో మమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేయకపోవటం మూలంగా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీకి కానీ వెళ్ళి ఉంటారు. అది కొంచెం
కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చినాక, కొంచెం ఏజ్ పెరిగినాక, కొంచెం సొసైటీలో అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఒక మేనేజర్ లెవెల్లో ఉద్యోగం వస్తే కనుక 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయలు జీతాలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక 20 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా యాన్యువల్ ప్యాకేజెస్ ఉంటున్నాయి అని తెలుసుకున్నాక, అంటే కొంత ఏజ్ వచ్చినాక, మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగినాక అప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారండి. బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఇక్కడ వస్తున్నాయి కాబట్టి, అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన పిల్లలతో పాటు ఈక్వల్గా ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో ఇంకా ఏ అదర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినా అంత ఆపర్చునిటీస్ రావండి. సో అందుకని చెప్పి ఇవాళ రోజున పిల్లలు చాలామంది, ఇవాళ రోజున డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ MBAలో చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 year వాళ్ళు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎంతైతే కాలేజ్కి ఫీజు పే చేస్తున్నారో అంతా 1 yearలో ఇంటర్న్షిప్లోనే వాళ్ళు రిటర్న్ అంటే 3 lakhs to 4 lakh రూపీస్ 1 yearలో సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్టూడెంట్ చేయడానికండి. అండ్ సార్, ఈ ప్లేస్మెంట్స్కి ప్రయారిటీ ఏంటి సార్? అది కంప్లీట్గా స్టూడెంట్ మీద ఆధారపడి ఉన్న థింగా ఏం చెప్తారు మీరు? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా హిస్టరీ అండి. మా హిస్టరీ మేము ఎంత బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసామంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా స్టూడెంట్కి, పేరెంట్కి మేము ఇచ్చిన అవేర్నెస్ ఏంటంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ హిస్ కెరియర్. అంటే ఒక చదువుకుంటూ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ, అలాగే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటూ, పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటూ, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం అన్నది టైం అండి. అంటే ఆ టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మా కాలేజీలో ఏంటంటే మార్నింగ్ 9:15కి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయితే ఈ ఆఫ్టర్నూన్ 4 o'clockకి అంటే ఈవినింగ్ 4 o'clockకి క్లాసెస్ అవుతాయండి. ఈ టైంలో అంతా ఏంటంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, లాంగ్వేజ్ నేర్పించడం కానీ, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం కానీ చేస్తాం. అలాగే ఈవినింగ్ 6 తర్వాత ప్రతి స్టూడెంట్ని వర్క్ ప్లేస్కి పంపిస్తాం. అతను ఒక ఆర్గనైజేషన్కి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. అక్కడ 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తాడు. సో అతను స్పెండ్ చేయాల్సిన టైం ఆల్మోస్ట్ 8 hours నుంచి 10 hours దాకా టోటల్, అంటే చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ కలిపి టోటల్గా 8 hours నుంచి 10 hours దాకా పడుతుందండి రోజుకి యావరేజ్ మీద. అండ్ వర్కింగ్ డేస్ వచ్చేపాటికి 365 డేస్లో అంటే చాలా ఎక్కువ వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి మా కాలేజీలో. అంటే 250 నుంచి 270 దాకా వర్కింగ్ డేస్ వస్తాయి. సో ఆ వర్కింగ్ డేస్లో 85% అటెండెన్స్ స్టూడెంట్ని మెయింటైన్ చేయమని మేము చాలా కంపల్సరీగా చెప్తాం. స్టూడెంట్కి చెప్తాం, అలాగే పేరెంట్స్కి కూడా చెప్తాం. అలా చదివితేనే, అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కాలేజ్కి వస్తారో అప్పుడే మేము చదువు చెప్పగలుగుతాము, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఇవ్వగలుగుతాము, వాళ్ళకి నేర్పించాల్సిందంతా నేర్పించి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా అసలు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్గా వెళ్ళేటట్టు చేయగలుగుతాం, మోటివేట్ చేయగలుగుతాం. సో ఇలా చేసినప్పుడే స్టూడెంట్కి అతనికి చాలా మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుందండి. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్లో అతనికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఆల్సో స్టైఫండ్ వస్తుంది. సో అంత సీరియస్నెస్ ఉండాలండి చదువుకునేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఇది ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. ఈ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత, అంటే డిగ్రీ తర్వాత అయినా, MBA తర్వాత అయినా అతను ఇంకా ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఉద్యోగం టేస్ట్ మనం చదువుకునేటప్పుడే చూపిస్తున్నాం కాబట్టి అతనికి చాలా బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు వస్తాయండి తర్వాత. సో నేను అనేది ఏంటంటే పిల్లలకి సీరియస్నెస్, అంటే చదువుకోవాలి, బాగా కష్టపడాలి, ఈ వయసులో చదువుకుని కష్టపడితే కనుక మనకి ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుందని ఒక అవేర్నెస్ ఉన్న పిల్లలు సన్ కాలేజ్కి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారు. అంటే కష్టపడతాం అంటే ఏం లేదండి, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. దాని తర్వాత మొత్తం మేమే చూసుకుంటాం. వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఫ్రీగా తీసుకెళ్తామండి. హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే కనుక హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేదాకా 5 days నుంచి 6 days దాకా వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చులన్నీ కూడా అయితే మలేషియా, థాయిలాండ్, సింగపూర్ ఇలాంటి ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్తాం. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒక పాస్పోర్ట్ వచ్చి ఆ పాస్పోర్ట్లో వీసా స్టాంపింగ్ అయ్యి స్టూడెంట్ విదేశాలకు వెళ్ళి ఆ వయసులో వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక విదేశాలకు అప్లై చేయడానికి, ఉద్యోగానికి అప్లై చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుద్ది, అలాగే వీసా రావడానికి చాలా ఈజీ అవుద్ది. అది కాకుండా చదువుకునే వయసులో అలాంటి అంటే పెద్ద దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండే కంపెనీస్ని విజిట్ చేసి, అక్కడ ఉండే హోటల్స్ని విజిట్ చేసి, అక్కడ ఉండే రిసార్ట్స్ని విజిట్ చేయడం మూలంగా అతనికి మన దేశంలో ఎంత తేడా ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తే ఎంత ఫైనాన్షియల్గా ఎంత మంచి స్టెబిలిటీ వస్తుంది అన్నది కూడా స్టూడెంట్కి కూడా అర్థం అవడానికి ఇది ఫ్రీగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము ఆఫర్ చేసేదన్నమాట. ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్, ₹1 కూడా స్టూడెంట్ పే చేయక్కర్లేదండి. అన్ని సమస్తం కాలేజే చూసుకుంటుంది. అక్కడ లోకల్లో ఉండే ఫుడ్ సదుపాయాలు, అంటే భోజన సదుపాయాలు అవ్వచ్చు, అక్కడ స్టే అవ్వచ్చు, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా కాలేజ్ ఇస్తుందండి. సో ఇది సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే
మేము బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి ఎంత బెటర్ చేయాలి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి, వీటి మీదే మేము దృష్టి పెడతాం. కాబట్టి 360 degreesలో ఒక్క చదివే కాకుండా 360 degreesలో స్టూడెంట్ని మౌల్డ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం మాకు ఉంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే సక్సెస్ఫుల్గా బ్రహ్మాండంగా కెరియర్ కూడా సంపాదించగలుగుతున్నారు. రైట్ సార్, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు రవికుమార్ విజయవాడ నుంచి. రవికుమార్ గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రవికుమార్ గారు. సార్ అదే ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. ఓకే అండి. అదే అమ్మాయికి కోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, జాబ్స్ అనేది అమ్మాయికి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది డౌట్ సార్. డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. మీ అమ్మాయికి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అంటే ఇంటర్లో హెచ్ఈసీ, సిఈసీ, ఎంపీసీ, బైపీసీ ఏ చదివినా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. ఆ కాలేజీలో ఉండి చదువుకునేటప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రాక్టికల్స్, చదువు, ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నీ కూడా లోకల్లోనే చేస్తారు, కాలేజీలోనే చేస్తారు. అలాగే ఇంటర్న్షిప్లో ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ తనకి ఎవ్రీ మంత్ తను సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. అలాగే లాస్ట్ 6 months ఒక 5-star హోటల్ అంటే మన ప్రదేశాల కంటే దూరంగా అంటే బాగా టూరిజం డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు గోవా, ఆగ్రా, జైపూర్ ఇలాంటి ప్రదేశాలకు పంపించి అక్కడ ఉన్న 5-star హోటల్స్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ అప్పుడు కూడా హోటల్ స్టైఫండ్ పే చేస్తారు, అలాగే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారని. దాని తర్వాత మీకు అక్కడే ఉద్యోగం 99.9% అలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి పాపకి. ఒకవేళ పాప ఇండస్ట్రీ మారదాం అనుకుంటున్నాను, నాకు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ 6 months ట్రైన్ అయ్యాను, హోటల్ ఇండస్ట్రీ కంటే ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్, ఇంకా మంచి పొజిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ అంటే అని మామూలుగా అడిగితే కనుక మేము ఎయిర్లైన్స్ అంటే వాళ్ళ రోజున ఎయిర్లైన్స్ అండి, అన్ని ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో తీసుకుంటున్నారు, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో తీసుకుంటున్నారు, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి. అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా ఆడపిల్లలు ఫిట్ అయిపోతారు. ఎక్కడైతే కస్టమర్ కేర్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయో అలాంటి ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా ఇలాంటి ఆడపిల్లలు బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతున్నారు. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. శాలరీస్ చాలా మంచి శాలరీస్ పే చేస్తారు. సో అంటే శాలరీస్ అంటే 30,000, 40,000 per month వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా అలాంటి అవకాశాలే కాదండి, డెఫినెట్గా ఇప్పిస్తాం. కాకపోతే మీరు పాపను కొంచెం సీరియస్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలండి. ఆడపిల్లలు డెఫినెట్గా చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు, చాలా మంచి పేషెన్స్ ఉంటుంది. హాస్పిటాలిటీ రంగానికి అంటే తగ్గట్టు వాళ్ళు తయారవుతారు, దాంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. కాకపోతే ఇంకొకసారి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్ సార్, అంటే మీరు చెప్పారు స్టూడెంట్ ఫ్యూచర్లో ఎదగాలి అంటే అటెండెన్స్ ఉండాలి, సీరియస్నెస్ ఉండాలి, ఫోకస్ ఉండాలి అని చెప్పి. ఇదంతా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలేజ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బాగుండాలి. అంతకంటే మేజర్ పార్ట్ పోషించేది ఫ్యాకల్టీ. సో మీ ఫ్యాకల్టీ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి, మా కాలేజ్ మేము స్టార్ట్ చేసి 20 years అయింది. వీఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ 9,000 square feetతో మేము స్టార్ట్ చేస్తే ఇవాళ వీఆర్ దేర్ అట్ ఆల్ ద క్యాంపసెస్, 9 campuses కలిపి దగ్గరగా 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల square feetలో ఉన్నాము. అలాగే ఎంప్లాయీస్ 3 employeesతో స్టార్ట్ చేసినది వాళ్ళు 300 మంది ఎంప్లాయీస్ పైగా ఉన్నారు. దీంట్లో టీచింగ్ స్టాఫ్ చాలా మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తారండి. వీళ్ళందరినీ కూడా మేము ఎప్పుడో ఎలా తీసుకుంటామంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి అలాగే టీచింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంచెం ఉండి ఆ పిల్లలు అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తేనే అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా మౌల్డ్ చేయాలో స్టూడెంట్ని తెలుస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని మేము తీసుకుంటూ ఉంటాం. అదే కాకుండా ఎవ్రీ సాటర్డే ఇండస్ట్రీ నుంచి మేము గెస్ట్ లెక్చరర్స్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి CEOస్ని అలాగే దాని చైర్మన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్, HR మేనేజర్స్ అవ్వచ్చు, లేదా మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు వచ్చి గెస్ట్ లెక్చర్స్ కూడా కాలేజీలో చెప్తారండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCSలో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే GMR లాంటి ఎయిర్పోర్ట్లో చేయాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ లాంటి హోటల్లో చేయాలనుకుంటున్నాడు, అలాంటి అట్మాస్ఫియరే మనం కాలేజీలో కూడా క్రియేట్ చేయాలండి. అందుకని మాది కాలేజ్ అంతా కూడా అంటే మీకు లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా ఎవ్రీ ప్లేస్ అంటే ఎక్కడికి ఏ కార్నర్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుందండి. అక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే వి గివ్ యూనిఫామ్స్ అనమాట, మేమే ఇస్తాం యూనిఫామ్స్, ఫ్రీగా ఇస్తాం. వాళ్ళకి 4 types ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఇస్తాం అండి. అంటే బ్లేజర్స్, సూట్స్, అలాగే రెగ్యులర్ యూనిఫాము, టీ-షర్ట్స్, అంటే అనేక విధాలుగా స్టూడెంట్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా తయారవ్వాలి, ఎంత గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎంత పెంచుకోవాలి అని చెప్పి అవి కూడా మేము నేర్పిస్తాం అనమాట. అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేమే ఇచ్చి అంటే యూనిఫామ్స్ అన్ని మేమే ఇచ్చి. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయటం మూలంగానే ఇంత మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారవుతున్నారండి పిల్లలు కూడా. అంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ మనం కాలేజ్ నుంచి ఇస్తున్నాము. అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన పీపుల్ టీచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దే విల్ బి అప్డేటెడ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టోటల్గా క్యాంపసెస్ అన్నీ
అన్నీ కూడా వైఫై క్యాంపసెస్ అండి. ఇవాళ రోజున స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ల్యాప్టాప్స్ అవ్వచ్చు, ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉన్నాయి. సో క్యాంపస్లో ఎక్కడైనా కూర్చొని వాళ్ళు బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో ఆ చదువుకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా మేము క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. అలాగే టీచర్స్ కానీ హెడ్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ 60% కంటే అబవ్ పీపుల్ ఆర్ లేడీస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి కంఫర్ట్నెస్ ఉండాలి అంటే కనుక ఎక్కువగా టీచింగ్ స్టాఫ్ లేడీస్ అయితే వాళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు పిల్లలు. అలాంటి పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే వాళ్ళకి ఒకేసారి హైదరాబాద్ వచ్చినా, విశాఖపట్నం వచ్చినా దిల్ బీ కమింగ్ ఇన్ టు అంటే పెద్ద సిటీస్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఒకసారిగా వాళ్ళకి కల్చర్ షాక్ ఉంటుందండి. అలాంటి కల్చర్ షాక్ లేకుండా వాళ్ళ మెల్లగా ట్రైన్ చేస్తూ చాలా బాగా గ్రూమ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఆడపిల్లల్ని ఎస్పెషలీ మా లేడీస్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, లేడీ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే లేడీ డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని చాలా బాగా గ్రూమ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆడపిల్లలు జాయినింగ్ మా దగ్గర రెగ్యులర్ కాలేజ్ కంటే కూడా మా కాలేజీలో ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా జాయిన్ అవటానికి ముఖ్య కారణం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కాబట్టి. రైట్ సార్, కాలర్ ఉన్నారు వాణి రాజమండ్రి నుంచి. వాణి గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్, మీ షో చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది సార్. చెప్పండి. అలాగే పాప డిగ్రీ అయ్యింది సార్. ఇప్పుడు తనకి కోర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అని. ఓకే అండి. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. 2 సంవత్సరాల ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్, రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎస్పెషలీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అలాగే టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో పాప ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 year అంతా కూడా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తుందండి. ఆల్ 6 days అంటే 7 daysలో మండే నుంచి సాటర్డే దాకా రోజు కాలేజ్కి వస్తుంది. మార్నింగ్ 9:15 నుంచి ఈవినింగ్ 4 o'clock దాకా కాలేజీలోనే ఉంటుంది. అలాగే మొత్తం అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాక, మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసినాక, లాంగ్వేజ్ అన్నీ నేర్పించినాక సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా పాపకి లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న రిసార్ట్స్లో కానీ, హెల్త్ సెంటర్స్లో కానీ ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తామండి. అక్కడి నుంచి ఏంటంటే పాప 4 రోజులు వారానికి 4 రోజులు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంది. 2 రోజులు ఫ్రైడే, సాటర్డే మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తుంది. అలా రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తూ అలా 2 రోజులు కాలేజీకి రావడం మూలంగా ఇటుపక్క సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది, అటుపక్క తను నెలకి 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు వర్క్ చేయడం మూలంగా, వారానికి 4 రోజులు వర్క్ చేయడం మూలంగా డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తాం మూలంగా అదే ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫర్ చేసేస్తారండి మంచి ఉద్యోగాలు. అంటే మినిమం 30,000 రూపీస్తో ఉద్యోగాలు ఆఫర్ చేస్తారు. లేని పక్షంలో మేమైనా ఉద్యోగం వేరే ఆర్గనైజేషన్స్గా ఇప్పిస్తాం. ఇది చాలా సింపుల్ అండి. మా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా అడ్మిషన్ టీమ్ మేము గైడ్ చేస్తారు. మీకు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అవ్వాలంటే విశాఖపట్నంలో 4 కాలేజీలు ఉన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే 5 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఏ లొకేషన్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆడపిల్లలకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయండి, చాలా బాగుంటాయండి హాస్టల్స్ కూడా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేశారు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.